નમસ્કાર, જોહાર. સમાચારમાં વધુ આગળ જોઈએ. સુરતના પલસાણાની ઘટના છે. સુરતના પલસાણામાં ગઈ 17 તારીખે પેકેજિંગ કંપનીમાં કામ કરતા 16 વર્ષીય યુવકનો હાથની 4 આંગળી કપાઈ હતી. એ 4 આંગળી કપાતાની સાથે જ એમને હોસ્પિટલમાં કરવા માટે મોકલાવ્યો હતો. હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરની બેદરકારી, ડોક્ટરે હાથ કેમ કપાયો છે એની જાણકારી હોવા છતાં એમએલસી રિપોર્ટ ન કર્યો, પોલીસને જાણ ન કરી. આ સમગ્ર ઘટનાને આજે 15 દિવસ થવા આવ્યા. પણ એ યુવાન હતો ઝારખંડનો, આદિવાસી યુવાન છે, ઝારખંડનો છે, પરપ્રાંતીય છે. એટલે કંપનીના મેનેજર અને કંપનીના માલિકોએ એમ વિચારી લીધું કે આ બાળકને અહીંયા કોણ થોડા દિવસ ફાફા મારશે, થોડા દિવસ બૂમ બરાડા કરશે, પછી અહીંથી જતો રહેશે, એટલે અમારે જે અમને વળતર આપવાનું છે એ વળતર આપવામાંથી અમે બચી જઈશું. પણ સમગ્ર વાતની જીજે દેશી ન્યૂઝને ખબર પડતાની સાથે જ જીજે દેશી ન્યૂઝ બાળકની વહારે પહોંચ્યો, બાળકના સમાચાર ચલાવ્યા અને એ સમાચાર અનંત પટેલ સુધી પહોંચ્યા અને ધારાસભ્ય અનંત પટેલે એ બાળકને સાથે ટેલિફોનિક વિડીયો ફોન પર વાત કરી અને સંપૂર્ણ ઘટનાની જાણકારી મેળવી. कहाँ से हो आप? झारखंड। झारखंड? हाँ। कहाँ पे झारखंड में? यूपी। यूपी। पश्चिमी सिंहभूम? हाँ आपका जिला है ना? हाँ। हाँ, तो क्या हुआ था कंपनी में? कंपनी में ये मशीन चलाते टाइम ये हाथ घुस गए। बराबर। और आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। और कौन सी कंपनी है? पैकेज कंपनी। पैकेज कंपनी है। कहाँ पे है वो? डिसेंट के बाजू में, पलसाना। पलसाना रोड। डिसेंट यानी पलसाना। हाँ पलसाना है ना तालुका? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो ना? हाँ क्या हाँ, क्या कहाँ फिर पे हो अस्पताल में? आपको हाँ। हॉस्पिटल में नहीं? अस्पताल में कहाँ पे हो? अस्पताल में तो क्या बोल बारडोली स्नेह हॉस्पिटल करी नहीं, उसमें से रजा इनको नहीं दी, रजा दे दी थी ऑपरेशन करके इनका। और ये हाथ में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा इसका हाथ की चारों 4 उंगलियां कट गई है। ओहो, और अभी तक कोई मुआवजा दिया नहीं ये लड़के को। बराबर। ये कहाँ पे है? अस्पताल कहाँ पे है? ये अपने जो ब्रिज चढ़ते हैं ना पलसाना में, ये स्नेह हॉस्पिटल पलसाना में है। जी। उन्होंने एमएलसी दाखिल करने बिना, सर जी, एमएलसी दाखिल करने बिना इनका ऑपरेशन किया हुआ है और पुलिस को कोई जानकारी ऐसे ही नहीं कर दिया? दी जी। और कोई पुलिस आया पूछने के लिए? कोई नहीं कोई नहीं आया? उसको हाथ नीचे रख दो। आपके पास कोई आया पैसा देने के लिए? नहीं कंपनी का कोई आदमी आया? नहीं। ઓકે ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં. હું છે ને જો આજે સમય મળે તો આજે, નહીં તો કાલે સમય મળે તો કાલે जी सर। હું એમને મળવા માટે આવી જઈશ. બરાબર? શું નામ છે બેટા? આપકા નામ क्या क्या नाम है? બેટે? रवि गोप। प्रभी गुप्त। हाँ, रवि गोप। प्रभी गुप्त। रवि गुप्त। हाँ, प्रभी गुप्त। रवि 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 गुप्त। जी। और आनंद भाई, इसको कोई जात का मुआवजा, कोई मुआवजो નથી આપવામાં આવતો ને કશું જ નથી। બાળકની વહારે પહોંચ્યા આદિવાસી સમાજના યુવાનો, બારડોલીના આદિવાસી સમાજના યુવાનો પહોંચ્યા. अभी क्या करना है? इसका तो पूरा हाथ ही चला गया देखिए, है। हमारे- अपनी अपनी हमारे- देखो। देखो सर, हाँ हमारे सेठ ने इनको पूरा ट्रीटमेंट करवाया है हाँ ऑलरेडी। देखिए, हम तो पहले नंबर जितने यहाँ हमारे एम्प्लॉय काम करते तो बराबर। आपकी बात सही है। देखिए, अगर आप हमारे सेठ की जगह पे आप आपको अगर खड़े नहीं नहीं, रहते, आपको ऐसा लगता है कि ये लड़के के साथ कोई नहीं है। बराबर, ये झारखंड का है, आदिवासी ये है। लड़के के मैं साथ- गुजरात का हूँ, आदिवासी हूँ, सूरत जिले का हूँ। सर बराबर। और हमारे आदिवासी का पूरे वर्ल्ड में, बराबर, आदिवासी का नाम पड़ता है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। एक बात अभी तो मैं ही आया हूँ, देखिए सर, मेरी बात सुनो, अभी तो मैं ही आया हूँ। પહોંચતાની સાથે જ મેનેજરે પોતાનું પોપટની જેમ રટણ ચાલુ કરી દીધું કે બાળકની અમે કાળજી રાખી છે, બાળકને અમે ટ્રીટમેન્ટ આપી છે. પણ જ્યારે બાળકને પૂછવામાં આવ્યું, બાળકની પાસે માહિતી લીધી, બાળકે કહ્યું હતું કે મને હોસ્પિટલમાંથી બીજા જ દિવસે રજા આપી દેવામાં આવી, બીજી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ મારી કરવામાં નથી આવી, મને દવાના પણ પૈસા આપવામાં નથી આવ્યા. જીજે દેશી ન્યૂઝના રિપોર્ટર પહોંચ્યા, એણે દવાની પરચી હાથમાં જોઈ. જીજે દેશી ન્યૂઝના રિપોર્ટરે પોતાના ખિસ્સામાંથી
દવા લાવી એ બાળકને પીવડાવી અને क्यों बोल रहे हो कि और सचिन जी अभी दवाई तो अभी अभी हमने मंगवाई, दवाई तो अभी हमने मंगवाई, एक्सक्यूज मी, अभी पहले दवाई दिखाई इसको, अभी दवाई दवाई तो हमने अभी दिलवाया, ये देखो अभी 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 लाया, अभी पिया ये कल ही लेके गए हैं भाई, मुझे फोन भी किए हैं, पैसा भी पेमेंट बाकी है, अभी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है। रिकॉर्डिंग की बात हम मानते ही नहीं है, बराबर है। सुबह में 10-11 बजे मेरा बंदा पहुंच जाएगा, आपका कॉल आया मेरे पर, आप बोला मेरे से बात हुआ था, मैं कॉल नहीं करूंगा, आप कहा आपके करना चाहिए। दूसरी बात, उस दिन ये लड़का आपके यहाँ क्यों नहीं रह रहा है सर? ये लोग एम के डॉक्टर अમને મોલાથી કીધેલ છે, એ લોકોના સીસીટીવી માં જો એ એમ કે છે કે ડોક્ટર ને શું બોલા છોકરા કામ કરતા है, काम पे लगाओ। હવે કેવી રીતે ડોક્ટરે કીધું કે પરમિશન હવે કામ કરતા है ના, કેવી રીતે કરવાનું, આ લોકો કરાવે, કામ કરવા માટે જ મૂકેલું છે, આરામની સવાલ નથી। सचिन जी उस दिन जब हमें आपको ऐसा लगता हो बराबर कि ऐसा हादसा तो होता रहता है, हमारा हम चलाते रहेंगे, बराबर, वो अपने माइंड में से निकाल दो, वो अभी माइंड में से निकाल दो। પણ કંપનીમાં પહોંચતાની સાથે જ કંપનીની જે બેદરકારી છે, કંપનીની બેદરકારી સામે આવી। જીજેસી ન્યૂઝના રિપોર્ટરે કંપનીમાં પહોંચતાની સાથે જ જોયું કે સેફટીના એક પણ સામાન નથી। અમે બતાવીશું જે પેકેજિંગ વિભાગ છે આ જે કંપનીનું છે, અહીંયા મોટા મોટા મસ્ત મોટા બોક્સ જોવા મળશે। હું વિનંતી કરીશ કેમેરામેનને કે આ જે કંપનીના અંદરના દ્રશ્યો છે બતાવે। આ ગ્લાસ છે, પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસને એના પેકેજિંગ કરેલા બોક્સ છે અને ક્યાંયથી ક્યાંય સુધી ફાયર સેફટી નામની વસ્તુ નથી। મજૂરો માટે એક જ એક્ઝિટ ગેટ છે, આ બાજુ મસ્ત મોટું ગોડાઉન છે અને ગોડાઉનમાં ક્યાંયથી ક્યાંય સુધી ફાયર સેફટીના નામે મીંડું છે। એટલે ક્યાંક એ પણ મુખ્ય મુદ્દો છે કે આ આવી ફેક્ટરીઓ સેફટીના અગ્નિશામક જે સામાન હોય છે એનું એક પણ બોટલ દેખાય નહીં તમને। પેકેજિંગ કંપનીમાં પાણીના પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસ બને છે અને કરોડોનો માલ ગોડાઉન ભરેલો છે, છતાં પણ અગ્નિશામકના એક પણ સામાન નથી। આ કંપનીની બેદરકારી છે। પ્રથમ બેદરકારી કંપનીની એ છે કે બાળ મજૂરોને કામ ઉપર રાખે છે અને આવા એક્સિડન્ટો થાય છે, ત્યારબાદ બાળ મજૂરોને કાઢી મૂકવામાં આવે। ધારાસભ્ય અનંત પટેલના હસ્તે આવી છે। અનંત પટેલે આમાં દખલગીરી કરી છે અને એમણે કહ્યું છે કે જો આગામી સમયમાં 24 કલાકની અંદર જો એમને વળતર મુઆવજો આપવામાં નહીં આવશે તો અનંત પટેલ આવી અને કંપનીનો ઘેરાવો પણ કરશે।